الحمد لله الذي جعل العلم نورا للقلوب وطريقا إلى دخول الجنة. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أفضل الصلاة والتسليم عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلى جميع من سلك على مسلكهم أو في مسلكهم إلى يوم يبعثون. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال تعالى في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فاعلموا أن العلم نور يهدي إلى الصراط المستقيم، والجهل ظلمة تجر إلى الغواية والهلاك والعياذ بالله. لقد عظم الله شأن العلم والعلماء فقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال أيضا تبارك وتعالى في سورة حشر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولقد زاد وضوحا شأن العلم عندما ذكر الصادق المصدوق أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا دلالة على أن العلم الشرعي أفضل ما يطلبه الطالب وأعظم ما يتحلى به الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل قمر ليلة البدر على سائر الكواكب. رواه أبو داود والترمذي. أي العلم الشرعي أفضل من مجرد العابد، لأنه ينفع نفسه وغيره. واعلموا أيها المستمعون الكرام أن من طلب العلم نال رضا الله، حيث الملائكة تضع أجنحتها رضا له. واعلموا أيضا أن العلم لأجله خلقتم، فطلبه واجب وإن صعب. قال الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار: للعلم خلقتم فاطلبوه، فإن لكل امرئ ما خلق له. واعلموا أن العلم يعطيكم بعضه حتى تؤتوه كلكم، فإذا أعطيتموه كلكم أعطيتم بعضه. واعلموا أن بالعلم ينال الإنسان كرما وشرفا ومجدا وإن صغر، كما ذكره
الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار. ماذا قال؟ قال: رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام. وقال أيضا: فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. الله أكبر. واعلموا أن الصبر على مشقة التعلم خير من كل ذل الجهل في الحياة. ولذا قال الشافعي رحمه الله ناصحا طالب العلم: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، والعياذ بالله. ولا ريب أن بالعلم يزداد العبد إيمانا وخوفا من ربه جل وعلا، وبالعلم يحافظ على العقيدة الصحيحة والرد على الشبهات، وبالعلم أيضا تبنى الأمم وتنهض الحضارات. واعلموا أيها الأحبة أن العلماء ورثة الأنبياء يحفظون الدين ويبينون للناس معالم الهدى، وغيابهم سبب للفتن والاضطراب والعياذ بالله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء على الأرض مثل النجوم في السماء، إذا أفلت ضاع الناس في الظلام. فاحرصوا عباد الله على طلب العلم، صغيركم وكبيركم ورجالكم ونساؤكم، ولا تنسوا توقير العلماء والأخذ عنهم، فإن ذلك صلاح الدين والدنيا. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Lui qui a fait de la connaissance, de la science, une lumière pour les cœurs. Et en a fait également un chemin pour l'accès au paradis. Nous le louons. Nous implorons son pardon. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah, le Très-Haut, guide, nul ne sera égaré. Et celui-là qui décide d'égarer, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute sincérité, en toute honnêteté, en dehors d'Allah, l'unique, sans associé. J'atteste également que celui-là que nous connaissons, sous le nom de Mohammed, est bien son messager et son serviteur. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux-là qui s'évertuent à les suivre de la meilleure des manières jusqu'au jour de la rétribution. Chers fidèles adorateurs d'Allah, je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, à la crainte sincère envers Allah Ta'ala, qui nous a enjoint à cette crainte, en ces termes: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons enjoint, nous avons ordonné à ceux-là à qui le livre a été donné avant vous, aux générations qui vous ont précédé, ainsi que vous-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez également que la meilleure des paroles est le livre d'Allah, le Coran. La meilleure des voies à emprunter est celle empruntée par le noble des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et les pires choses de ce bas monde sont les innovations sans fondement introduites dans cette noble voie du messager d'Allah. Et sachez que toute innovation sans fondement est également, et tout également est destiné à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Eh bien, chers adorateurs d'Allah, en sommet avec nous vendredi, nous allons nous entretenir sur un sujet qui n'est pas des moindres, un sujet qui a
toujours sa valeur. Quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, eh bien, il s'agit ici de l'incitation à la recherche de la connaissance. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en cette heure bénie par l'aide d'Allah le Très-Haut, à travers les textes du Coran et de la Sunna. Eh bien, chers fidèles adorateurs d'Allah, sachez que, avant que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'ait été envoyé en tant que messager, les gens vivaient dans une ignorance absolue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant miséricordieux, a envoyé pour nous le messager d'Allah pour nous guider vers le droit chemin et nous enseigner ce que nous ne connaissons pas et nous enseigner tout ce que nous ignorons. Alors, cette connaissance est alors une lumière qui guide vers le droit chemin. Et l'ignorance, dans toute sa forme, n'est qu'un facteur de destruction et de perdition. Qu'Allah nous en préserve. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a magnifié la connaissance et les savants. Il a accordé une valeur inestimable à la connaissance et aux savants. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons remarquer dans ces premiers versets où Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse au messager d'Allah, à son messager, en ces termes: Qul, ô ton messager, dis à qui? À ces mécréants, ces ignorants, ceux-là qui ne comprennent rien, ceux-là qui ne comprennent rien. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Subhanallah. Allah, il dit, est-ce que sont-ils égaux? Qui est-ce? Ceux-là qui ont la connaissance, ceux-là qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là qui détiennent la science légiférée, et ceux-là qui ne connaissent rien, et ceux-là qui n'ont aucune science, sont-ils égaux? Sont-ils pareils? Eh bien ici, la réponse, elle est très simple. Ils ne sont pas pareils. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas qu'il n'est pas connaisseur de la réponse, mais c'est une manière d'attirer l'attention des ignorants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il est en train de montrer à tous que la connaissance a une valeur inestimable auprès de lui. Et que ceux-là qui détiennent la connaissance sont ceux-là qui sont plus gradés auprès de lui. Et c'est ce que nous pouvons comprendre de notre verset du Coran. Celui-ci est de la sourate Hashr, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah dit: ceux-là qui ont cru parmi vous et ceux-là qui se sont déterminés à rechercher la connaissance, ceux-là qui, malgré les difficultés, sont sortis, sont partis chercher, sont partis acquérir la connaissance. Ceux-là, Allah dit qu'il les élève en degré auprès de lui. Allahu Akbar. Il les élève en degré. Ça voudra dire, si je veux avoir de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je veux être valeureux, je dois faire quoi? Je dois chercher à suivre Allah subhanahu wa ta'ala, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit, à croire à Allah subhanahu wa ta'ala et à rechercher la connaissance légiférée. Eh bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas resté silencieux sur cette belle parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour abonder dans le même sens, il dit: Man salaka tariqan يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر. Le messager d'Allah, pour nous montrer le mérite de la connaissance, pour nous montrer jusqu'à où la recherche de la connaissance légiférée peut nous amener, il dit une parole magnifique. Il dit: quiconque recherche la connaissance
à travers un chemin. Autrement dit, quiconque recherche la connaissance malgré les difficultés de la vie, malgré la cherté des cours de formation, alors Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter pour cette personne-là un chemin pour qu'il puisse entrer facilement au paradis. Allahu Akbar. N'est-ce pas magnifique cela? N'est-ce pas merveilleux? Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala accorde de l'estime à celui-là qui recherche la connaissance. Et pour aller encore plus en profondeur, le messager d'Allah donne un autre verset, pardon, un autre hadith, à travers lequel il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Il dit, autant que nous sommes, sachez que celui-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut un bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la connaissance islamique. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la connaissance légiférée. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les sciences islamiques. Alors, ce n'est pas seulement celui-là qui a réussi à construire une villa 1+3 ou encore à mettre en place une entreprise avec un capital de 10 milliards de francs CFA qui est très certainement le plus heureux ou qui est très certainement celui-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait du bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala il a fait du bien en celui-là qui a mémorisé le Coran, en celui-là qui est un savant des hadiths, un muhaddith, en celui-là qui est un savant de l'explication des sens des versets d'Allah, al-mufassir. Tous ceux-là, ce sont des gens qui ont recherché la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui se sont déchirés, les gens qui ont passé des nuits blanches à lire et à lire, des gens qui se sont humiliés auprès des savants pour acquérir la science légiférée. Eh bien, ces gens-là ont une place, ont une valeur inestimable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, on nous fait savoir que la meilleure des sciences que quelqu'un peut rechercher dans cette vie d'ici-bas, ce sont les sciences légiférées. Étudier et faire de la médecine, wallah, c'est une bonne chose. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être archéologue, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être enseignant à l'université, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être expert comptable, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez que, à côté de ces connaissances-là, il existe une connaissance qui a plus de valeur, qui a plus de mérite. C'est celle d'aller mémoriser le Coran. C'est celle d'aller apprendre des hadiths. C'est celle d'aller apprendre l'arabe, qui est la langue du Coran. Et à partir d'elle, on pourra comprendre beaucoup plus de sciences. Et c'est à ça que nous nous incitons. Il n'y a pas de mal aujourd'hui à acquérir les deux. D'ailleurs, c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que nous avons besoin dans notre communauté. On a besoin des premiers ministres qui sont des cadres du Coran. Bien sûr. On a besoin des banquiers qui maîtrisent la finance islamique. On n'a pas que besoin des alphas. On a besoin aujourd'hui que les gens cherchent à acquérir les deux sciences. Aujourd'hui, wallahi, je le dis avec fierté, l'enfant qui sera le plus vu, l'enfant qui réussira un griffe plus, c'est celui-là qui se sera armé dès le bas âge des deux sciences. La science islamique et de l'autre côté, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous apprenons dans les sciences, à savoir les mathématiques, les sciences physiques, la médecine, la géologie, la chimie, et bien d'autres. Eh bien, chers adorés d'Allah, nous n'avons pas le temps de dormir sur le laurier. Nous n'avons pas le temps de nous échirner pour des choses qui n'auront aucun bienfait dans l'au-delà. Nous avons plutôt la responsabilité de courir dans tous les sens, bien que cela soit difficile, à acquérir la science qui est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. واعلموا أيها المستمعون الكرام أن من طلب العلم نال رضا الله حيث الملائكة تضع له أجنحتها رضا. Sachez que ceux-là
aller acquérir les sciences islamiques, ceux-là, ils ont un bienfait que les autres n'ont pas. Wallah. Ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, les gens qui partent chercher la connaissance d'Allah, les sciences légiférées, ceux-là sont sous la protection des anges. Les anges étendent pour eux leurs ailes, afin qu'ils puissent marcher sur ça, afin qu'ils puissent être protégés, jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette connaissance. N'est-ce pas un bonheur? N'est-ce pas un grand bienfait? Et on nous demande ici encore de savoir, subhanallah. Ici, on nous fait savoir que c'est à cause de cette science légiférée que nous avons été créés. Les gens vont certainement se poser la question de savoir comment nous avons été créés à cause de la science légiférée. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'abord, parlant de cette verset, je n'ai créé les djinns ainsi que les hommes que pour qu'ils puissent m'adorer. Et comment se fera cette adoration si on n'a pas appris comment l'adoration se fait? Ça voudra dire qu'on a forcément besoin de cette connaissance de sens. On doit aller la chercher. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله للعلم خلقتم فاطلبوه. Il dit الإمام الشافعي رحمه الله, l'un des grands imams, des grands théologiens, il dit, sachez que c'est à cause de la connaissance que vous avez été créés. Recherchez-la donc. Recherchez donc cette science légiférée. Car chaque être humain a été créé pour quelque chose. Et nous là, nous les êtres humains, nous avons été créés pourquoi? Pour la connaissance, pour la recherche de cette science. Et il dit encore, et sachez que la connaissance que vous recherchez là, vous ne pouvez pas l'accorder, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez avoir qu'une partie de cette connaissance. Et cela, si seulement si vous vous donnez totalement à la connaissance, jusqu'à ce que vous vous donnez entièrement à la recherche de la science. Il continue en disant, si vous vous donnez totalement à la science, subhanallah, on vous accordera alors un peu de cette science. Et voilà encore un autre verset du Coran qui vient confirmer cette belle parole de l'imam wa Shafi'i, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On ne vous a accordé de la connaissance qu'un peu de choses, qu'une partie infime de cette connaissance. Alors, qu'est-ce que l'imam wa Shafi'i, qu'est-ce qu'il veut dire à travers ces belles paroles? Il dit par là que pour obtenir la connaissance, vous devez faire de gros efforts. Vous devez libérer votre tête entièrement pour la connaissance. C'est en faisant cela, c'est en accordant assez de temps pour la mémorisation du Coran. C'est en accordant assez de temps pour la connaissance des hadiths que vous allez avoir un peu de science concernant les hadiths. Que vous allez avoir un peu de science concernant le Coran. Alors, on nous dit encore, et ici, on dit que sachez que c'est avec cette connaissance que l'être humain réussit à obtenir ce qu'on appelle l'honneur. Subhanallah. Regardez un peu le jour de la fête de Aïd. Lorsque l'imam il entre dans l'endroit où nous devons prier, on dit, levez-vous pour l'imam. Il est là. Ce n'est pas en réalité sa personne qu'on magnifie. Subhanallah. On magnifie en lui la connaissance qui te tient. C'est la raison pour laquelle on dit, levez-vous, l'imam est là. N'est-ce pas un honneur? C'est avec la science qu'il a qu'il obtient cet honneur ce jour-là. C'est la raison pour laquelle l'imam Shafi'i il dit il dit
j'ai vu la science. Et celui-là qui la détient, je l'ai vu honorer. Subhanallah. Il dit par là, celui-là qui détient de la science, c'est cette personne-là qui est honorée. Même si celui-là, subhanallah, même s'il vient des parents qui sont méprisables, des parents qui sont pauvres, des parents qui n'ont absolument rien. Vous allez voir des parents analphabètes, des parents qui ne connaissent rien. Mettre au monde un enfant qui a composé le Coran, mettre au monde un enfant qui est muhaddith, subhanallah, et peut-être même qui, un savant éminent. Ce n'est pas l'appartenance, la famille qui donne l'honneur, non. Mais c'est plutôt ce que l'on a dans la tête qui donne, qui offre, qui accorde l'honneur à celui qui le détient. وَاعْلَمُوا أَنَّ بِالْعِلْمِ أَوْ فَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ إِذَا الْتَفَتَ عَلَيْهِ الْمَحَافِلُ. Subhanallah. Il dit encore, même si nous voyons les plus élogieux d'une communauté, les gens qui ont la richesse, les gens d'une certaine classe, à qui on accorde un certain respect, subhanallah. Quand on va voir cette personne parmi cette personne qui ne détient aucune science dessus, cette personne qui a l'argent, mais il ne connaît absolument rien, c'est un ignorant. Quand on le verra dans le rang des savants, quand on le verra avec les alphas, subhanallah, on ne le verra qu'avec un œil méprisable, on le verra comme un petit, parce qu'il n'a pas la taille auprès de qui? Auprès des savants. Il n'a que la taille quand il est avec ses billets, mais quand il se retrouve auprès des savants, il n'a pas la taille. ولذلك يقول الحكيم الحياة بلا علم حياة مذلة. Subhanallah. Et on dit une vie sans la connaissance est une vie méprisable. Subhanallah. Une vie méprisable. Une vie sans la connaissance, c'est une vie méprisable. Alors cherchons la connaissance. Sachez encore que وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى مَشَقَّةِ التَّعَلُّمِ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ ذُلِّ الْجَهْلِ فِي الْحَيَاةِ. Subhanallah. Voyez-vous, parfois, quand on nous invite peut-être à une manifestation, vous savez, on a envie de mettre notre plus belle parure, on a envie de nous habiller. Et peut-être quand on va à cette manifestation, on voit des gens qui sont bien habillés plus que nous. Et quelque part, ça nous frustre. Nous avons peut-être honte. Sachez que ça, là, ce n'est pas la honte. Mais plutôt la honte, c'est dans quoi? C'est dans le manque de savoir. Comme le dit Imam Ash-Shafi'i. Il dit, sachez que وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى مَشَقَّةِ التَّعَلُّمِ خَيْرٌ مِنْ ذُلِّ الْجَهْلِ ويقول اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته. سبحان الله. Il dit patientez sur la recherche de la connaissance. Autrement dit, quand vous êtes en train d'apprendre la connaissance et que vous constatez que votre enseignant, il est difficile envers vous, il est un peu dur envers vous, ne fuyez pas. Patientez. Et il dit, subhanallah, فَإِنَّ رَسُوبَ الْعِلْمِ فِي نَفَرَاتِهِ. Sachez-vous, cette connaissance que vous recherchez, vous ne l'obtiendrez que dans la patience, en étant respectueux, en étant auprès de ce savant. Et quelqu'un qui n'a pas goûté, subhanallah, au goût amer de la recherche de la connaissance, ou de l'apprentissage, celui qui n'a pas connu ce qui est difficile de la recherche de la connaissance,
cette personne va très certainement vivre dans une honte infinie. Et il dit, il est plutôt mieux de rester dans la dureté pour chercher cette connaissance et avoir l'honneur à vie que de rester dans l'ignorance pour avoir la honte à vie. Subhanallah. ولا ريب أن بالعلم يزداد العبد إيمانا وخوفا من ربه. Et sachez que ce n'est qu'avec cette connaissance, cette science légiférée, que le serviteur augmente en croyance. Oui, si tu n'as pas appris le tawhid, comment tu peux connaître Allah subhanahu wa ta'ala et augmenter en science? إن لم تتعلموا مثلا الوصول الثلاثة كيف تعرفون ربكم؟ وقد قيل إن الأصل الأول معرفة العبد ربه. كيف تعرفوه إن لم تتعلموا؟ On a dit les trois fondements. الوصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها. Les trois fondements qui sont obligatoires pour tout musulman, à savoir à connaître et à œuvrer avec son ma'rifatul abdi rabba. Le serviteur doit connaître qui est son Seigneur. Et comment allez-vous connaître qui est votre Seigneur si vous n'apprenez pas la science? Cela est impossible. On ne peut connaître son Seigneur qu'en recherchant la connaissance. وقد قال الله تعالى أيضا فاعلم أنه لا إله إلا هو. Alors, chers frères d'Allah, sachez que c'est toujours par cette connaissance que nous avons la capacité de connaître la bonne croyance al-aqidatu as-sahiha. C'est toujours avec cette connaissance que nous pouvons nous identifier dans le faux. Quand les gens du faux, quand ils nous donnent des versets, ou quand ils nous donnent de mauvaises compréhensions des versets d'Allah, c'est à travers cette bonne connaissance que nous pouvons les ramener sur le droit chemin et leur montrer que non, c'est vous qui êtes plutôt en erreur. Et sachez également que c'est à travers la recherche de la connaissance, c'est à travers la science légiférée qu'on construit les communautés. Et c'est à travers elles que les civilisations se développent. Eh bien, sachez également que les savants sont les héritiers des messagers ou à goulou des prophètes. Parce que le messager d'Allah, il a dit Al-Biya'u wa Rasatul Al-Biya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et sachez que ces héritiers dont on parle, ceux-là, ils n'ont pas hérité des messagers ou des prophètes de l'argent. Non. Ils ont plutôt hérité de quoi? De la connaissance. Et le messager d'Allah, il dit, et celui-là qui a su attraper cette connaissance, qui sache qu'il a obtenu absolument tout. Eh bien, chers fidèles adorés d'Allah, ici, on nous montre la valeur, le mérite des savants. Eh bien, il y a une parole de Ibn Mas'ud que nous allons rapidement rappeler, qui dit Al-ulama al-ardi mithlu al-nujumi fi sama. Il dit, les savants sur la terre sont comparables aux étoiles dans les cieux. Et si les étoiles disparaissent du ciel, alors qu'est-ce qui va se passer? Le ciel sera, toute la vie sera noire. Et les gens vont très certainement se perdre dans la noirceur de la nuit. Alors, فاحرصوا عباد الله على طلب العلم صغيركم وكبيركم ورجالكم ونساؤكم ولا تنسوا توقير العلماء
والأخذ عنهم وإن ذلك صلاح الدين والدنيا. Alors, nous nous incitons à la recherche perpétuelle de la connaissance, de la science légiférée. Il n'y a pas un âge pour ça. On ne grandit pas avec la connaissance. On rapporte que le plus grand rapporteur de hadith, le compagnon du messager d'Allah, que nous connaissons sous le nom de Abu Huraira, c'est lui qui a rapporté plus de hadith auprès du messager d'Allah, alors que nous avons appris que ce monsieur-là, que la source satisfait de lui, il a commencé par suivre le messager alors qu'il était plus âgé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était un homme de certain âge avancé. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'âge qui est un frein ou bien une limite à la recherche de la connaissance, mais c'est plutôt le manque de volonté face à cette recherche de la connaissance. Nous nous citons alors à rechercher cette connaissance, qu'on soit jeune ou grand, qu'on soit homme ou femme. Et n'oublions pas d'accorder de considération, d'élever, d'accorder assez de mérite à nos savants. Car ces savants-là, s'ils ne sont pas dans nos communautés, s'ils n'existent pas, alors comment allons-nous connaître? Nous ne pouvons pas connaître. Et nous profitons de cet instant magnifique pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à l'éminent savant, à Cheikh Al-Allama Abdul Aziz Al-Cheikh, le mufti de la vie saoudite qui est décédé le mardi dernier. Subhanallah, wallahi innahu la shaykhun kabirun. Subhanallah, dhu ilmin wasi'un jiddan. C'est un monsieur, subhanallah, il est aveugle. Pour ceux-là qui sont allés au Hajj dans les années passées, c'est lui-là qui fait le sermon de jour de Yawm Arafah. C'est lui. Et alors qu'il était aveugle, il est décédé le mardi dernier. Et bien, nous avons perdu un éminent savant. Et comme le disent les savants, chaque fois qu'un grand savant, un savant de la science légiférée décède, alors c'est une brèche qui s'ouvre. Et cette brèche laisse entrer qui? Les imams égarés. Qu'Allah nous en épargne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صفيه وخليله. يا أيها الناس اتقوا ربكم حيثما كنتم. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Lẹ́yìn ìgbà tí a dá ọpẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala, tàtọ̀rọ̀ ìkẹ́kẹ́ fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A máa bá ara wa sọ̀rọ̀ lórí ìmọ̀ wíwá, kí a ṣe àpájẹ̀tì, kí a sáré síbi ìwá ìmọ̀. Irú ìmọ̀ wá ni kì í ṣe ìmọ̀ kálọ̀ mọ̀ àbí tí wọ́n ṣe ránṣọ mà, kì í ṣe ìmọ̀ kásáré kálọ̀ mọ̀ ibi tí wọ́n ṣe kólé gbà. Irọ́ wọ́n ń tọ́ ọlọ́dún wa ní bíbá yìí. Kásáré ká gbìyànjú ká má jáfara níbi ìwá ìmọ̀ Ọlọ́run Ọba. Òun náà ní gbogbo ìmọ̀ tó yíká Islam, nínú pé kí a ha Kùránì ni o, àbí nínú pé kí a lọ kọ́ hadith ni o, nítorí pé hadith ẹ mọ́ rí táwọn afáàmà ká ní. Kìí ṣe pé dákan ka hadith kan tàbí méjì ló sọ̀yàn di olùmọ̀ hadith irọ́ ni o. Àìmọye ọdún ni wọ́n ń lò níbi tó ti gbé kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ níbi jámíà fi kọ́ ń tá ń pè ní ilmu hadith. Tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ká sáré ká lọ wá ìmọ̀ níbi tí a ṣe kí ni a ṣe gbọ́ Kùránì ní dáadáa. Tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ká sáré ká lọ wá ìmọ̀ ní báwo la ṣe gbọ́ èdè Lárúbáwá gbà, nítorí tí èèyàn bá fẹ́ rí àdùn àwọn ìmọ̀ yìí báyìí tá à ń sọ, èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe kí ni
ìyẹn gbọ́dọ̀ gbọ́ Lárúbáwá ọ̀la kì í ṣe fáàrí ká gbọ́ Lárúbáwá níbi àwọn ìmọ̀ tá a sọ ìgbà yìí wá sí ìlàtú ọ̀nì báwo náà pé àgàsọ ní tí wọ́n fi ṣe kí ni tí wọ́n fi gbọ́ ogun ìmọ̀ ìgbà tí wọ́n fi gbọ́ yányán àwọn ìpèrè wa sí ìdíkìní sí di wíwá ìmọ̀ yẹn nítorí pé dájúdájú ọba dédé Allah subhanahu wa ta'ala ó sọ ní pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ fún òun Allah subhanahu wa ta'ala àti àwọn ẹni tó ṣe ká ní pé wọ́n sáré wọ́n faralẹ̀ wọ́n sáré wọ́n lọ wá àwọn ìmọ̀ tá a sọ yìí ọlọ́run jẹ́ káwọn kí àwọn lẹ́yìn káwọn ọlọ́run jẹ́ káwọn mọ̀ pé àwọn lẹ́yìn àwọn náà ni àwọn ẹni tí òun gbọ́lá fún jù lọ́rọ̀ ti tòun ó túmọ̀ sí pé táfi ní ọlá lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba táfi ní iyì tó gbajúmọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kì í ṣe owó tá a kó jọ kì í ṣe wá kì í sí wá ṣe bóyá àwọn dúkìá tá a kó jọ irọ́ ìmọ̀ àti ìgbàgbọ́ tá a ní òun náà ni àwọn nǹkan tí máa ń jẹ́ tí yẹn fi máa ń ní lọ́dọ̀ dání lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba pàtàkì jùlọ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ànábì fi yé wa sọ ní pé ṣé ẹ rí tí ọba rẹ̀dà Allah subhanahu wa ta'ala tí bá ń fẹ́ oore fún èèyàn kan kí ni máa ṣe ìmọ̀ ṣe fún ẹni tọ̀hún ìmọ̀ ṣe ní ìrọ̀rùn fẹ́ ní tọ̀hún kó lọ ṣe kí ni kó lọ rí àwọn ìmọ̀ tá a wà ní kó lọ rí àwọn ìmọ̀ ẹ̀mú ó túmọ̀ sí pé àfáà kan kì í ṣe ní ẹ̀yẹ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fara lẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó fi ilé lẹ̀ tó fi ìyàwó lẹ̀ tó fọmọ lẹ̀ tí wọ́n wá sáré lọ tí wọ́n wá rìn lọ síwájú tí wọ́n fi ṣe kí ni tí wọ́n fi lọ wá ìmọ̀ bóyá ní ilẹ̀ yìí náà ni o bóyá láfíríkà yìí náà ni o tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n tún lọ ìlú mi ká lọ mọ̀ sọ ní pé àwọn lẹ́yìn ọlọ́run ọba ó fẹ́ wọn fẹ́ oore ni kì í ṣe ní pé wọ́n kàn já báwọn máa bí wọ́n pé kí la fẹ́ fèé ṣe wọ́n lè rí àtòbìlà wàláhì àfà tí ń kọ́ ọmọ yìí ní kéwú ní ilé kéwú kàbí ní ilé ìwé kàbí ní ilé ó ní ìlú gbogbo àwọn ẹni tó kọ ní ìwé ní ilé ìwé lọ àbí ní bí báwo ṣe é máa ń gbé tí wọ́n gba bàkàlóríà kàbí mo tẹ̀lé dọ̀tọ́rà ṣe é máa ń gbé pípọ̀ náà àwọn ìmọ̀ ìta bá ní ọ̀nà ilé ìwé yẹn ó mọ sí ayé báyìí ṣe mọ bẹ́ẹ̀ ó tán sí ayé báyìí wọn ní bí ẹ kí ló fà tó gba dọ̀tọ́rà láyé ọ̀la ìwọ̀n ní bí ẹ àwọn wọn bí ẹ kí ló fà tó mọ̀ kúrá nìkan èyí tó fà tàbí sọ ní pé àfà tó kọ́ ọmọ ní kí ó lóore ju gbogbo wọn tàkà lọ nìyẹn nítorí pé àfà tún ilé ayé ọmọ ẹ ṣe nítorí pé látara ẹ̀kọ́ tó ní pàdé àfà ló mọ ìrun kí ló mọ ẹ̀sìn ṣe kò ní pàǹkà mí má jọ́sọ̀ ọlọ́wọ́ ọba látara èyí tó bá yege níbí ló padà yege láti yàrá àmọ́ ọmọ tí ò kéwú tó mọ kankan tó ṣe ká ní pé òun láti jẹ́ mínísì tí wọ́n ń da ìsìlámù wò tí ń da gbogbo nǹkan wú tí àwọn kankan kọlu ra wọn ọmọ yẹn dáadáa tó fẹ́ gbà ló mọ̀ sí ayé ìgbà ìlú nípa iṣẹ́ tó bá ṣe ilé fún ìlú ló mọ̀ síbẹ̀ àmọ́ tí kò bá lọ túbá ó ṣeéṣe pé ó jìyà ìyà tó tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run láti kí àwọn ọlọ́mọ ṣe ti wá bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ ṣe tàwọn òbí wa bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ ṣe ti àwọn ọmọ wa bẹ́ẹ̀ látàrí apẹ̀rẹ̀ wa ní pé ká gbìyànjú ká wá ìmọ̀ lọ ká máa rò pé àti dàgbà ọ̀gá yìí kò sí ìmọ̀ òmọ ọdún èèyàn lè ní swasọ́tàn ó ṣiṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí kátírà pẹ̀lú àfà kò sí ìtìjú bẹ́ẹ̀ ọ̀gá ìlàwọ̀ èrò kódà èèyàn bá tún kéré fi wá ìmọ̀ òun ló fi ń ṣe àǹfààní jù kò sí ìmọ̀ wá kí wọ́n wá ìmọ̀ kò wá mọ̀ sí ọkùnrin nìkan o fún àwa obìnrin àwa ìyá tó wà lé ọkọ tí a máa ń rò pé bàbá ọkọ mi là fà kí làwọn bá ṣe àwọn àdídì kankan mọ ẹ̀ ń tara yín ni o tẹ bá tó bá kú tí ẹ̀yàwó náà gbà tẹ bá kú wọn ní sí gbàgbọ́ ẹ ti ṣí ìwòṣẹ́ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni ó túmọ̀ sí pé tí mo bá dé ìyàwó àfa lọ́dẹ̀dẹ̀ àfa èmi náà mo gbọ́dọ̀ ṣe kí ni mo gbọ́dọ̀ gbìyànjú kí ní ìmọ̀ báwo ní ṣe wá ní ìmọ̀ náà gbà tí n bá sáré kí lọ́kọ̀ ó ti yẹ kí tí mo kọ́ láti lè bàbá mi kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ àfa ni wàá wá ní kí tó máa wá kọ́ gbogbo yìí ni àfa ò bá ráyè kọ́ àwọn ní àfa kan fẹ́ mi lásán tí ò kọ́ mi ní kankan ọlọ́run ní ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ afi àsìkò yìí àfi bẹ ọlọ́run bá gbogbo àwọn ẹni tó kọ́ wa ní wàlẹ̀ òhàfà bí ó tẹ̀ jẹ́ àràfi kan bí tá ṣe ń gbégbà àbí ọlọ́run akọ́lọ́mọṣẹ́ ìtú àlámọ̀rí wọn ṣe ọlọ́mọṣẹ́ ìtú àlámọ̀rí wọn ṣe
gbogbo nǹkan tó wà lọ́kàn wọn tí ń dùn wọn tí ò tí ì tò abẹ́ ọlọ́run ọba rẹ̀dà ó jẹ́ kó ṣe nírọ̀rùn fún wọn kó tò èyí tó wá ní bí ìmọ̀ bí ó tẹ̀lé jẹ́ bí tó ṣe kéré tó abẹ́ ọlọ́run wa kọ́lọ̀ kó ṣe àlékún fún àwọn tí wọ́n fẹ́ bí kọ́lọ̀ kó ṣe àlékún fún àwọn tí wọ́n fẹ́ bí ọlọ́run ọba abẹ́ àìríṣe ọlọ́mọdé ọjọ́ tiwa àìríṣe ọlọ́mọdé ọjọ́ tiwa ìmọ̀tánì táfíwá di ẹni tí ń rí rẹ̀ ẹni tí ò lè gbọ́tàgbà ọlọ́mọ fi ṣe tiwa nítorí pé dájúdájú ìmọ̀ náà ní pé kíyàn ní ìmọ̀ kí ẹ sì tẹríba fún kíni fún àgbàlagbà abẹ́ ọlọ́run ọba ọlọ́run ṣàìdó tiwa ọlọ́run kó dúdú kálukú wa ní ilé wa gbogbo ètí tí ń tò títí ń dùn nínú ọ̀rọ̀ wa ọlọ́run jẹ́ ó dààmú èyí tí ò ti tò ọlọ́run adáàbò jẹ́ ó tò àwọn ọmọ wa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iléèwé ọlọ́run ọba iléèwé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà kò rọrùn lákàyè kan náà ni wọ́n fi ka ọlọ́run ọba mọ́ṣáì fún lákàyè tí wọ́n fi kàwé náà tí wọ́n bá sì wá kà tí wọ́n kà já ọlọ́run adáàbò má jẹ́ wọ́n fi ta ìsìlámù sì má jẹ́ wọ́n fi ta Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة